Hello friends, hello everyone. Standard 10th and subject English. Friends, in the last video, we have learned and discussed on the His First Flight 1.5, His First Flight, which was written by Liam O. Flaherty. And today we are going to discuss on margin questions and activities from English workshop. So friends, open page number 34 and pay attention. Before that, we will discuss on margin questions and the first margin question on page number 31. Before that, we will discuss the summary of His First Flight. Friends, the lesson His First Flight is a motivational story about a young seagull who learns to fly by overcoming his fear. The chapter begins with a recap of events that took place on the previous day. The seagull had been too afraid to fly because he lacked confidence and his wings would not support him. Friends, the seagull had been too afraid to fly because he lacked confidence and he felt his wings would not support him. He had watched his brothers and sisters fly successfully even though they had shorter wings than him. But he just could not gather courage to jump and go beyond the cliff. His parents had tried scolding and punishments to keep him without food, but he did not make an attempt to fly due to his fears. Finally, he was left alone and watched his parents train his brothers and sisters in the techniques of flying. Even after going hungry for 24 hours, he did not get off the ledge. His family paid no attention to him and continued with their search for food. Only his mother looked at him and tempted him with the sight of his favorite food, fish. After a while, she flew across to him with a piece of fish. Excited, the young seagull tried to get near her, but she stopped just a few feet away from him. Going crazy with hunger, he forgot his fear and instinctively jumped towards her. He fell downwards off the cliff at first, and after a brief moment of panic, he spread out his wings and began to fly. On seeing this, his mother called out to him excitedly. Soon the rest of the family gathered and flew around him, rejoicing. Forgetting his fear, he dived, soared, curved, and cried loudly and happily. Then his family landed on the green sea, and they called him to join them. He was amused at the sight of the sea, but as soon as he dropped his legs to land, his feet sank. He was frightened that he might drown, but then he began to float on his belly instead. The family praised him by offering him scraps of dogfish. He had finally overcome his fear and developed his confidence in himself due to his mother's efforts and had successfully made his first flight. The lesson teaches us that we can overcome fear and achieve a lot in life if we let go of our fears and believe in ourselves. Friends, in this way, we have studied 1.5, His First Flight. And today
we are going to discuss the margin questions and activity from English workshop. So open page number 31 and pay attention on the margin questions. Page number 31. Friends, we can see the question there, and question is what did the young seagull feel? What did the young seagull feel? The young seagull felt that his wings would never support him. The young seagull felt that काय वाटलं होतं यंग सीगलला? द यंग सीगल फेल दॅट हिज विंग्स वूड नेवर सपोर्ट हिम. या पहिल्याच पॅरेग्राफमध्ये आपणाला उत्तर मिळून जातं की त्याला असं वाटत होतं की आपले पंख आपणाला साथ देणार नाहीत. आय विल पॉइंट आउट द आन्सर. द यंग सीगल फेल्ट दॅट हिज विंग्स वूड नेवर सपोर्ट हिम. इथपर्यंत हा उत्तराचा भाग आहे. इथून इथपर्यंत काय प्रश्न आहे आपला? व्हॉट डीड द यंग सीगल फील? द यंग सीगल फेल्ट दॅट हिज विंग्स वूड नॉट सपोर्ट हिम. हा उत्तराचा भाग या ठिकाणी आपण घ्यायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढचा प्रश्न काय आहे बघा. ॲट द बॉटम ऑफ द पेज, Why did the young seagull feel hot? Why did the young seagull feel hot? त्याला अधिक उष्ण का जाणवू लागलं? कारण त्यानं आदल्या दिवसापासून काहीही खाल्लेलं नव्हतं, त्यामुळं त्याला अधिक उष्णता जाणवू लागली. उत्तराचा भाग या ठिकाणी आय विल पॉइंट आउट. पहा, इथून उत्तराची सुरुवात होणार. द यंग सीगल फेल्ट हॉट बिकॉज ही हॅड नॉट इटन सिन्स द प्रिव्हियस नाईटफॉल. उत्तराचा भाग कुठून येणार पहा. प्रश्नातलाच भाग घेऊन आपण उत्तराची सुरुवात करूया. द यंग सीगल फेल्ट हॉट बिकॉज, इथून बिकॉज ही हॅड नॉट इटन सिन्स द प्रिव्हियस नाईटफॉल. आदल्या दिवशीपासून त्यानं काहीही खाल्लेलं नव्हतं, म्हणून त्याला खूप गरम वाटत होतं, उष्णता जाणवत होती. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज. पहा प्रश्न काय. व्हॉट वेअर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डुईंग? व्हॉट वेअर द यंग सीगल्स पेरेंट्स डुईंग? ते यंग सीगल जे त्या सीगल पक्ष्याचे पालक काय करत होते? तर ते काय काय करत होते ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. आपल्या उत्तराचा भाग या ठिकाणी येतोय की द यंग सीगल्स फादर वॉज स्प्रिडिंग द फिदर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक. कोण कोण काय काय करत होतं ते या ठिकाणी दिसतं. इथून उत्तर येणार आपलं. The young seagull's father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high lump on the plateau. Her white beast thrust forward. इथपर्यंत हा उत्तराचा भाग येणार आहे. आपला प्रश्न पहा पुन्हा एकदा. What were the young seagull's parents doing? काय करत होते पालक त्याचे? The young seagull's parents, the young seagull's father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high lump on the plateau. Her white breast thrust forward. Okay friends, हा उत्तराचा भाग आहे. नेक्स्ट पुढं प्रश्न आपल्याला आहे मार्जिनमध्ये, तोही अगदी बॉटमला आहे पहा सगळ्यात शेवटी. ऑन पेज नंबर 32. What were the young seagull's brothers and sister doing?
What were the young seagulls brothers and sister doing? त्या तरुण सीगल पक्षाचे भाऊ आणि बहीण अर्थात भावंड काय करत होते? तर या ठिकाणी उत्तर आहे द यंग सीगल्स. इथपर्यंत हा उत्तराचा भाग आहे. द यंग सीगल्स ब्रदर्स अँड सिस्टर्स वेअर फ्लाइंग. आपण इथून घेऊया उत्तराचा भाग. प्रश्नातला भाग घेतल्यानंतर इथून पुढे कंटिन्यू करूया. द यंग सीगल्स ब्रदर्स अँड सिस्टर वेअर फ्लाइंग अराउंड हिम curveting and banking and soaring and diving. त्याचे भावंड काय करत होती? तर द यंग सीगल्स ब्रदर्स अँड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम curveting and banking and soaring and diving. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज. पुढच्या पानावरती आपल्याला प्रश्न या ठिकाणी मार्जिनमध्ये दिसतोय. काय आहे बघा प्रश्न. व्हॉट डिड ही फॉरगेट? व्हॉट डिड ही फॉरगेट? तो काय विसरला? ही फॉरगॉट दॅट ही हॅड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाय. अगदी भुकेने व्याकुळ झाला होता आणि आपण उडू शकत नाही हे तो विसरून गेला होता. कम्प्लिटली फॉरगेट झाला होता. इथून उत्तराचा भाग आहे. ही कम्प्लिटली फॉरगॉट दॅट ही हॅड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाय. इथंपर्यंत भाग आहे आपल्या उत्तराचा. काय तो विसरला होता? तर ही फॉरगॉट टू फ्लाय. उत्तराचा भाग कुठून येणार पहा. दॅट he forgot to fly. इथून he completely forgot that he had not able to fly. He completely forgot that he had not always been able to fly. ही गोष्ट तो विसरून गेला होता. Okay friends, and now we are going to discuss the activities from English workshop. मित्रांनो, आता आपण इंग्रजी वर्कशॉपमधील ज्या ॲक्टिव्हिटी या पाठावरती आधारित आहेत त्यांची आपण या ठिकाणी चर्चा करूया. ओके. फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. दिलेली विधानं सत्य आहेत की असत्य या गोष्टींची चर्चा आपण या ठिकाणी करणार आहोत. सत्य की असत्य गोष्टी आहेत हे पाहायचं आहे आपण. आय विल रीड द सेंटेन्स and now you tell me the answer. It may be true or false. The young seagull was not confident about the ability of his wings. True. दिलेलं हे पहिलं विधान जे आहे हे पहिलं विधान ट्रू आहे. The young seagull was not confident about the ability of his wings. Second, the young seagull's parents guided and improved his sibling इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. सत्य आहे की पालकांनी त्यांना भावंडांना मदत केली होती. नेक्स्ट, वेन द यंग सीगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप हिज पॅरेंट्स नोटिस्ड हिम. त्यांनी लक्ष दिलं होतं का त्यावेळेला? नाही. हे असत्य आहे वाक्य. अँड नेक्स्ट वन, फ्लाइंग अक्रॉस द यंग सीगल द मदर ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ फिश इन टू हिज बीक. नाही, त्याच्या बीकमध्ये दिलं नाही, त्याच्या चोचीत फिश दिलेलं नव्हतं. हा दोन वाक्य. लास्ट वन इज फॉल्स येईल. पहिलं वाक्य ट्रू आहे, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स अँड फोर्थ वन फॉल्स ट्रू. ओके. नेक्स्ट, कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पुढं दिलेली विधानं पूर्ण करा असा प्रश्न आहे आपल्याला. दिलेली विधानं पूर्ण करायची आहेत धड्यातील आधार घेऊन. कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The first one, the young seagull was afraid to fly because the seagull was afraid to fly because काय उत्तर दिलं याचं? Because of lack of confidence in oneself and the fear of falling.
ओके, त्याला भीती होती, एक कॉन्फिडन्स नव्हता आणि आपण पडीन याचा भीती होती. द सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाय बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स इन वनसेल्फ अँड द फिअर ऑफ फॉलोइंग. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकाल, द सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाय बिकॉज ही फेल दॅट हिज विंग्स वूड नेवर सपोर्ट हिम. त्याला असं वाटत होतं की आपले पंख आपणाला साथ देणार नाहीत, हेही त्याचं कारण आहे. नेक्स्ट बी, यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक दिअर फर्स्ट फ्लाईट बिकॉज यंग बर्ड्स असतात ते घाबरत असतात पहिल्या फ्लाईटला उड्डाण घ्यायला, झेप घ्यायला. कारण यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक दिअर फर्स्ट फ्लाईट बिकॉज फ्लाइंग इज न्यू टू देम. ही पहिली गोष्ट आहे की त्यांच्यासाठी फ्लाइंग ही नवीन गोष्ट असते. फ्लाइंग इज न्यू टू देम अँड दे आर अनश्युअर ऑफ वेदर दे विल सक्सीड. आणि त्यांना खात्री नसते की आपण यात यशस्वी होऊ किंवा नाही, ह्याची खात्री नसते. आय विल रिपीट दिस सेंटेन्स. यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक दिअर फर्स्ट फ्लाईट बिकॉज फ्लाइंग इज न्यू टू देम अँड दे आर अनश्युअर ऑफ वेदर दे विल सक्सीड. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकाल, यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक दिअर फर्स्ट फ्लाईट बिकॉज they are not confident about the ability of their wings. Okay, next, third one, C. Human beings find it difficult to face great challenges because they are afraid of the fear of failing. सगळ्यात मोठं कारण पहिलं हेच आहे की आपण अयशस्वी होऊ याची भीती वाटत असते, म्हणून मानव हे घाबरत असतात कोणते आव्हानाला. ह्युमन बीइंग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ग्रेट चॅलेंजेस बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द फिअर ऑफ फेलिंग. किंवा दे अफ्रेड ऑफ ॲक्सेप्टिंग ग्रेट चॅलेंजेस अँड दे कांट मस्टर दिअर करेज. हे सुद्धा उत्तर होईल. दे आर अफ्रेड ऑफ ॲक्सेप्टिंग ग्रेट चॅलेंजेस अँड दे कांट मस्टर दिअर courage. Okay friends, now next, activity number 3. काय आहे बघा. Read the following words carefully and make meaningful sentences of your own and write in your notebook. I will repeat the question. Read the following words carefully and make meaningful sentences of your own and write in your notebook. आता हे शब्द पहिल्यांदा आपण पाहूया काय आहेत, कोणकोणते शब्द आहेत पहा. या ठिकाणी आपल्याला हे शब्द दिलेले आहेत. तर प्लेंटिवली मीन्स मॉर्नफुली, शोकाकुलपणे. मॉर्नफुली, शोकाकुलपणे. वाक्यात उपयोग आपण त्याचा असा करूया. द वाईफ ऑफ सोल्जर वॉज वेलिंग प्लेंटिवली ऑन द डेथ ऑफ हर हजबंड. द वाईफ ऑफ सोल्जर वॉज वेलिंग प्लेंटिवली ऑन द डेथ ऑफ हर हजबंड. नेक्स्ट वन, मॉन्स्टर्स. द मॉन्स्टर्स मीन्स शॉकिंग, धक्कादायक. शॉकिंग, धक्कादायक, मॉन्स्टर्स. सेंटेन्स. इट वॉज अ व्हेरी मॉन्स्टरस न्यूज फॉर ऑल विलेजर्स. इट वॉज अ व्हेरी मॉन्स्टरस न्यूज फॉर ऑल विलेजर्स. थर्ड वन, बेकॉन. बेकॉन मीन्स साइंड, सिग्नल. बेकॉन, सिग्नल, खुनावणे. सेंटेन्स. द पोलीस वॉज beckoning to all vehicles to move in a proper direction. The police was beckoning to all vehicles to move in a proper direction. Next, curveting. Curveting means
Leaping like a horse. Curveting, leaping like a horse means घोड्यासारख्या डौलदार उड्या मारणे. Curveting, घोड्यासारख्या डौलदार उड्या मारणे. The coach was teaching the students how to make curveting. The coach was teaching the students how to make curveting. आपले जे शब्द आहेत वाक्यात उपयोग केल्यानंतर तर त्या शब्दांना आपण अंडरलाईन करायचे आहे. नेक्स्ट, विथ. विथ मीन्स शार्पन, धार लावणे. शार्पन किंवा धार लावणे असा अर्थ आपण घ्यायचा आहे. द कार्पेंटर वेट्स हिज इन्स्ट्रुमेंट्स रेग्युलरली. द कार्पेंटर वेट्स हिज इन्स्ट्रुमेंट्स रेग्युलरली. अँड नेक्स्ट वन, सोअर. सोअर मीन्स टू फ्लाय, भरारी घेणे, झेप घेणे. द चिल्ड्रन वुड लाईक टू सोअर ऑन द विंग्स ऑफ इमॅजिनेशन. द चिल्ड्रन वुड लाईक टू सोअर ऑन द विंग्स ऑफ इमॅजिनेशन. किंवा असंही वाक्य तुम्ही तयार करू शकता. द रॉकेट सोअर्ड अप इन टू द एअर. या पद्धतीनं तुम्ही दिलेल्या शब्दांचा अर्थ जाणून घेऊन त्यांचा वाक्यात उपयोग करायचा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. काय आहे बघा आपला क्वेश्चन नंबर 4. तर रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केअरफुली अँड फिल इन द ब्लँक्स बाय चूजिंग ॲप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रॅकेट्स. आपल्याला ब्रॅकेटमध्ये दिलेले शब्द योग्य त्या ठिकाणी भरून वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. I will read the words first in bracket. Afraid, plunged, appeared, shrilly, skimmed, devoured and cowardice. हे शब्द आहेत. Afraid, plunged, appeared, shrilly, skimmed, devoured and cowardice. First we will read the given incomplete sentences. पहा कोणकोणती आहेत वाक्ये. अरुण इज फुल ऑफ डॉट डॉट डॉट. द वायलन प्लेड व्हेरी डॉट डॉट डॉट. रवी सेड आर यू रिअली डॉट 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 ऑफ द डार्क. द होल विलेज डॉट 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 इन टू डार्कनेस. द लॉयन्स डॉट 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 दिअर प्रे हंग्रीली. ही डॉट डॉट थ्रू द रिपोर्ट अँड वन बाय वन द स्टार्स डॉट डॉट इन द स्काय. आपणाला आता इथं दिलेल्या शब्दापैकी योग्य तो शब्द भरून वाक्य पूर्ण करायचं आहे. अरुण इज फुल ऑफ. काय आपण सांगू शकतो. अरुण इज फुल ऑफ कवर्डिस. अरुण इज फुल ऑफ कवर्डिस. अरुण हा खूप घाबरणारा आहे, भित्रा आहे. अरुण इज फुल ऑफ कवर्डिस. नेक्स्ट आता पुढचं विधान आहे आपल्याला की द वायलन प्लेड व्हेरी. कसं. द वायलन प्लेड व्हेरी मोठ्यानं. ओके, त्यासाठी तार सप्तकात वाजवला असंही या ठिकाणी येईल. हा शब्द या ठिकाणी श्रीली. द वायलन इज प्लेड व्हेरी श्रीली अँड मेरीली असे पुढं आपण वाढवलं तरी चालेल. सेकंडचं उत्तर आहे श्रीली. ओके. थर्ड वन, रवी सेड आर यू रिअली. काय डॉट डॉट ऑफ डार्क. आर यू रिअली घाबरते का हा शब्द येणार त्या ठिकाणी. अफ्रेड. ओके. रवी सेड आर यू रिअली afraid of the dark. Ravi said, are you really afraid of the dark? Okay, next sentence D. The whole village dot dot into darkness. अंधारात बुडाले. The whole village plunged. The whole village plunged into darkness. The whole village plunged into darkness. Next sentence E.
द लॉयन. ई काय बघा वाक्य, द लॉयन्स डॉट डॉट दिअर प्रे हंग्रीली. द लॉयन्स डिवोर्ड. कोणता शब्द येईल या ठिकाणी, डिवोर्ड. द लॉयन्स डिवोर्ड दिअर प्रे हंग्रीली. नेक्स्ट वन ॲप, ही डॉट डॉट थ्रू द रिपोर्ट. रिपोर्ट काय केला, स्कीम्ड केला. ही स्कीम्ड काय येईल बघा, ही स्कीम्ड. ओके, ही स्कीम्ड थ्रू द रिपोर्ट. अँड द लास्ट वन, वन बाय वन द स्टार्स डॉट डॉट इन द स्काय ॲपियर्ड. एका पाठोपाठ एक आकाशात स्टार्स दिसू लागले. वन बाय वन द स्टार्स ॲपियर्ड इन द स्काय. अशा पद्धतीनं आपण हे शब्द वापरून वाक्य पूर्ण केलेले आहेत. आय विल टेल ऑल दिस सेंटेन्सेस वन्स अगेन. अरुण इज फुल ऑफ कवर्डिस. कोणकोणते शब्द येतात पहा. अरुण इज फुल ऑफ कवर्डिस. द वायलन प्लेड व्हेरी श्रीली. Then Ravi said, are you really afraid of the dark? The whole village plunged into darkness. The lions devoured their prey hungrily. He schemed through the report, and one by one the stars appeared in the sky. या पद्धतीनं हे शब्द भरून आपण वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 काय आहे बघा. रीड अबाउट द स्पेस मिशन ऑफ सुनीता विल्यम्स. इमॅजिन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू हर. फ्रॉम 10 to 12 interview relevant questions regarding her early life and training, education, her actual flight into space, future plans, and her message to interview. आपणाला या ठिकाणी एक प्रश्नावली तयार करायची आहे. तर सुनीता विल्यम्स न जे स्पेस मिशन ऑफ सुनीता विल्यम्स जे आहे त्या संबंधी तिची आपण इंटरव्ह्यू घ्यायची. आणि त्यासाठी आपणाला दिलेल्या पॉईंटच्या आधारे हर अर्ली लाईफ अँड ट्रेनिंग, एज्युकेशन, हर ॲक्च्युअल फ्लाईट इन टू स्पेस, फर्दर फ्युचर प्लान्स अँड हर मेसेज टू व्ह्युअर्स, या पद्धतीनं आपण एक प्रश्नावली तयार करावयाची आहे. ओके, आपण एक प्रश्नावली या ठिकाणी तयार करूया. आय विल टेल यू, लिसन केअरफुली अँड राईट डाऊन इन युअर नोटबुक टू. काय होईल बघा प्रश्न कसे. पहिल्यांदा नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू. कोणाची आपण इंटरव्ह्यू घेणार आहे, सुनीता विल्यम्स. नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूअर, तुमचं नाव लिहायचं तुम्ही त्या ठिकाणी. टॉपिक आहे आपला इंटरव्ह्यूचा, सुनीताज रिसेंट सक्सेस इन स्पेस मिशन. सुनीताज रिसेंट सक्सेस इन स्पेस मिशन. व्हेन्यू, तर व्हेन्यू हे तुम्ही कोणतंही ठरवू शकता. अगदी तुमच्या ऑडिटोरियम, स्कूलचं ऑडिटोरियम आणि शाळेचं नाव असेही तुम्ही त्या ठिकाणी दिला तरी चालतील. डेट, तुम्ही ज्या दिवशी इंटरव्ह्यू लिहिणार आहात त्या दिवशीची डेट लिहा. टाईम, इट्स ओके 11 AM. अँड ड्युरेशन, कालावधी हाफ ॲन आवर किंवा 45 मिनिट्स किंवा 1 hour, तुम्हाला जे योग्य वाटेल. जितकी लांब तुमची इंटरव्ह्यू असणार आहे ती वेळ तुम्ही या ठिकाणी घ्यायची आहे. आणि तुम्ही प्रश्न अशा प्रकारे विचारू शकता. लिसन केअरफुली अँड ट्राय टू राईट डाऊन इन युअर नोटबुक. ही इज जस्ट वन एक्झाम्पल. यू वुड ट्राय टू चेंज दीज क्वेश्चन्स. एक नमुना म्हणून मी काही प्रश्न तुम्हाला या ठिकाणी सांगतोय. अशा पद्धतीनं तुम्ही बदल करून सुद्धा त्यामध्ये प्रश्न तयार करू शकता. गुड मॉर्निंग सुनीता. Welcome in our school. We all students are inspired by your successful mission in space. I would like to know about your inspiring journey.
I would like to ask some questions to you. Let's us begin with your early life or childhood. I would like to know where did you spend your childhood? Now, I want to know about your primary education. Where did you complete your primary education? I would like to inquire about secondary education. Where did you complete your secondary education? How was your school life? I would like to know about your college education and professional training. Where did you complete your college education? In which institution did you get the training of space mission? How did you feel during your training session? I would like to ask about your space mission. When did you take actual flight into space? Did you feel fear before taking your first flight? How did you feel during your space mission? What difficulties did you face in undertaking the first space mission? What difficulties did you face in undertaking the first space mission? Let me know about your mentors and supporting people, supporting staff. Who were your mentors? How did they guide you? Who is your role model? Did your parents and family members support you? Now I want to know about your future plans. What are your future plans? Do you like to motivate youngsters in India about space mission? Do you like to motivate youngsters in India about space mission? What message would you give to the youth of our country? या पद्धतीनं तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. अँड लास्ट वन, थँक यू फॉर युअर व्हॅल्युएबल टाईम. विश यू बेस्ट लक फॉर युअर फ्युचर. अशा पद्धतीनं तुम्ही प्रश्नावली तयार करू शकता आणि अधिकाधिक प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, काय प्रश्न आहे पहा. क्वेश्चन नंबर 6. Describe in your notebook the challenges you faced while learning to ride a bicycle, swimming, or any skill. Describe in your notebook the challenges you faced while learning to ride a bicycle, swimming, or any skill. Take hints from the web to complete your write-up. तर या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की तुम्ही सायकल चालवायला शिकला किंवा पोहायला शिकला किंवा इतर कोणतेही कौशल्य शिकत असताना तुम्हाला कोणते चॅलेंजेस फेस करावे लागले, कोणत्या आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. तर खाली दिलेल्या वेबच्या आधारे तुम्ही हा एक परिच्छेद लिहायचा आहे, कम्प्लीट युअर राईटअप पूर्ण करायचा आहे. काय आहे बघा या ठिकाणी, लर्निंग बायसिकल आपल्याला पॉईंट या ठिकाणी दिलेले आहेत. तुम्ही स्विमिंगचंही लिहू शकता किंवा एनी अदर स्किल, प्लेईंग एनी इन्स्ट्रुमेंट असेल किंवा कोणतीही गोष्ट करत असताना आलेली आव्हानं राईटअप तुम्हाला या ठिकाणी करायचं आहे. आपण उदाहरण घेऊया. लर्निंग बायसिकल, चॅलेंजेस, कॉन्फिडन्स, रिस्क, डेअरिंग अँड फिअर या 4 पॉईंटनं घेऊन आपण एक परिच्छेद तयार करूया. चॅलेंजेस इन लर्निंग बायसिकल. काय टायटल देऊया आपण, चॅलेंजेस इन लर्निंग बायसिकल. तर कोणकोणते चॅलेंजेस, कॉन्फिडन्स, रिस्क, डेअरिंग अँड फिअर. आता चॅलेंजेस इन लर्निंग बायसिकल आपण अशा प्रकारे परिचित लिहू शकतो. चॅलेंजेस इन लर्निंग बायसिकल, learning any new skill or doing any new activity is a matter of great challenges. I got a quite challenging experience during learning bicycle. My many friends could ride bicycle and drive their bicycles speedily. So I decided to learn how to ride and drive bicycle. When I thought about it, my mind was full of fear. I had fear about how to balance a bicycle,
how to increase speed, how to control speed, about perfect timing with other vehicles on the road. I had the great fear of road accident. I postponed my thought of learning bicycle because of my fearful thoughts. Later, I made myself bold. I showed my daring to learn bicycle. At first, I learned how to balance the bicycle. While learning how to balance, I fell down and got normal injuries. I continued to learn other things like speeding up as well as speeding down. However, I learned to adjust with other vehicles. I understood about the perfect timing with other vehicles. Finally, I became well versed in the skill of cycling. Now I am confident about my cycling. In this way, learning bicycle is really a challenging job, but with the help of daring and confidence, we can overcome it. अशा पद्धतीनं तुम्ही एखादा परिच्छेद लिहू शकता. इथे एक उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे. यापेक्षाही वेगळा परिच्छेद तुम्ही वेगळ्या भाषेत किंवा वेगळे अनुभव तुमचे सायकल चालवण्याचे असतील तर ते सुद्धा तुम्ही मेन्शन करू शकता. ओके, तर तुम्ही ज्या गोष्टी या ठिकाणी मेन्शन करायच्या आहेत तर स्वतःचे अनुभव की सायकल चालवत असताना ज्या ज्या चॅलेंजिंग गोष्टी वाटल्या त्या गोष्टी तुम्ही घेऊन या ठिकाणी हे पूर्ण करायचं आहे. Okay friends, today in this video we have completed the summary, the margin questions and the activity from English workshop to activity number 1 to 5, 1 to 6. Okay friends, we will discuss the remaining activities, that is project work and language study of this topic 1.5 his first flight in the next video. Okay friends, now all of you read the lesson again and again and write down all the answers of each and every question, margin questions and activities from English workshop. Write down in your notebook and we will discuss the remaining part of this English workshop in the next video. Okay friends, thank you very much for watching this video. Thank you.